اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، آپ سب کو آج کا، جنہوں نے روزہ رکھا ہے آپ سب کو آج کا روزہ مبارک، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور جس نے رکھا ہے وہ کل بھی رکھا ہوگا، آج بھی رکھا ہوگا، جس نے کل نہیں رکھا تھا وہ آج رکھ لے اور انشاءاللہ کل رکھ لے۔ تو آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ 2 روزے رکھیں، ایک کے بدلے ایک بھی رکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہی بات ہم کر رہے تھے امینہ کے ساتھ کہ ایک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کے بدلے اگر 2 رکھ سکتی ہیں، آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو پھر آپ ایک کے بدلے 2 رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جوس سے ڈیفرنٹ ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 55 ختم کی تھی، آیہ نمبر 55، آیہ نمبر 55 ہم نے ختم کی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ آیہ نمبر 56 سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کی۔ لیکن بس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ ایشو تھی جس کے بارے میں کل ناہید ابھی تک آئی نہیں ہے، ناہید نے سوال کیا تھا کہ وہ جو ایک ورڈز جو یوز کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جو کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَقْتُلُوا یعنی اپنے آپ کو مارو۔ اس وقت میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا تھا، ناہید نے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انفسکم یعنی اپنے آپ کو، اپنے لوگوں میں سے اپنے لوگوں کو مارو۔ اور اس میں اور اس اصل میں ہوا کیا تھا، دیکھیں 3 قسم کے وہاں پر لوگ تھے۔ میں تھوڑا سا میں نے کل ایکسپلینیشن نہیں بتائی تو میں نے سوچا آج بتا دوں کہ 3 قسم کے لوگ تھے وہاں پر جنہوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا یا نہیں بنایا۔ مطلب ایک وہ تھے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، میننگ they worshipped the calf، they worshipped the calf۔ دوسرے تھے جنہوں نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ تیسرے لوگ وہ تھے جو انڈیفرنٹ تھے، انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس میں، انہوں نے خود بچڑے کی عبادت نہیں کی، انہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا، لیکن انہوں نے غلط کام کرنے والوں کو روکا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک جنہوں نے خود کیا، ایک جنہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور ایک جنہوں نے کہا کہ چھوڑو جو کر رہے ہیں کرنے دو، نہ ہم روکیں گے نہ ہم ان کو کچھ بولیں گے۔ تو کیا حکم ہوا یہ میں نے تفسیروں میں پڑھا ہے، باقی واللہ عالم۔ تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو 3rd گروپ تھا، یعنی جو انڈیفرنٹ تھے، جنہوں نے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا اور جنہوں نے سٹاپ بھی نہیں کیا، ان لوگوں کو یہ حکم ملا کہ آپ 1st گروپ کو جنہوں نے یہ ایکٹ کمٹ کیا ان کو مارو۔ اب کیوں مارو؟ کیونکہ جنہوں نے روکا نہیں وہ بھی گناہگار ہیں، ان کو بھی کفارہ دینا ہے۔ جنہوں نے روکنے کی کوشش کی انہوں نے اپنا فرض پورا کر لیا، جنہوں نے نہیں روکنے کی کوشش کی انہوں نے فرض پورا نہیں کیا، انہوں نے غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا and they didn't stop them۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے what do we learn from this؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو غلط کام سے روکنا، برائی سے روکنا، شر سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو اسی لیے اخرجت للناس، ہم نے آپ کے پاس خیر امتن ہم کو کہا۔ خیر امتن کیوں کہا ہم کو؟ کیونکہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف بلائیں۔ اب ہمیں کبھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے تو ہمیں آرام سے بیٹھے دیکھنا ہے۔ کوئی آپ یہ بتائیے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، آپ سامنے کھڑی ہیں، آپ روکنے کی کوشش کریں گی نا؟ آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، ایک بچہ دوسرے بچے سے لڑ رہا ہے کوئی، آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گی نا؟ تو ہمیں ہمیشہ یہ اسپیکٹیٹر بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس نالج ہے اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم روک سکے تو وی مسٹ اسٹیپ اپ اینڈ اسٹاپ دا رانگ۔ اور اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سب کو معلوم ہے، ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکو تو زبان سے روکو، ورنہ 3rd جو سب سے کم درجے کا ایمان ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس کو برا مانو۔ اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس طرف نہیں جاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا دے جو ٹروتھ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان لوگ کریج بھی دے، ہمیں طاقت دے، اتنی قوت دے کہ ہم غلط کام کو خود روک سکیں۔ یہ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے۔ 2nd سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ اس میں یہ کہ گناہ جو ہیں، سنز جو ہیں، اس کے ڈفرنٹ لیولز ہوتے ہیں، ڈفرنٹ لیولز آف سنز ہوتے ہیں۔ ایک تو روزانہ کے چھوٹے چھوٹے سنز ہوتے ہیں جو ہم سارا وقت کرتے رہتے ہیں، وہ کس چیز سے وائپ آف ہو جاتے ہیں؟ وتھ گڈ ڈیڈس۔ اور یہ گڈ ڈیڈس، یہ اسمال سنس جو ہیں، یہ مثلاً ہم وضو کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم ایک جمعے سے ایک جمعے تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
तहज्जुद पढ़ने से गुनाह माफ हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना, आके मैं सातवां आसमान से, मैं पहली आसमान पे आता हूँ और मैं आके पूछता हूँ कि है कोई अपनी गुनाहों की माफी मांगने वाला, तो उस वक्त गुनाह माफ होते हैं। एक रमजान से दूसरे रमजान तक गुनाह माफ होते हैं। रमजान में रोजे रखने से, जब आप इस नीयत से रोजे रखो कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करेगा, वो भी माफ हो जाते हैं। और फिर हम जो क़ियाम करते हैं रमजान में, उसमें भी अगर आप इस नीयत से क़ियाम करें कि हमारे गुनाह, उससे भी गुनाह माफ हो जाते हैं। लैलतुल क़द्र में कितने गुनाह माफ हो जाते हैं। यौम अरफा पे रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। और आज जो है आशूरा, खास कर इसलिए याद है कि आज आशूरा है, कितने 2 साल के गुनाह इंशाल्लाह माफ हो जाएंगे। तो इसी तरह जब हम सलाम करते हैं किसी को, तो भी गुनाह, अभी हमने सलाम किया कि गुनाह माफ हो जाते हैं, सदका देने से माफ हो जाते हैं, सूरह फातिहा जब इमाम पढ़ रहे हैं उसके पीछे आमीन कहने से, इतने सारे अज़कार हैं गुनाह माफ होने के। ये सब बहुत छोटे छोटे माइनर गुनाह हैं, और चलते फिरते आप समझ लें कि अल्लाह ताला जस्ट इज मोस्ट मर्सीफुल, तो वो चाहते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ करे। तो हमें इतने सारे उन्होंने ये दिए हुए, ये तरीके दिए हुए किस तरह अपने गुनाह माफ कराने। सेकेंड लेवल के गुनाह जो है, जो उससे बड़े गुनाह है, उसके लिए हमें तौबा करनी पड़ती है, और उन गुनाहों के लिए अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो आपके गुनाह माफ नहीं होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस मैं आप लोगों को बताती हूँ, सही मुस्लिम में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सटेंड्स हिज हैंड एट नाइट, रात को अल्लाह ताला अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं उन लोगों को मैं फॉरगिव कर दूं, उन लोगों की फॉरगिवनेस हो जाए कि जिन्होंने दिन के वक्त गुनाह किए हैं। He extends his hand at night to give forgiveness to those who sinned during that day, यानी रात को। और फिर he extends his hand during the day to give forgiveness to those who sinned during the night. And Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam कह रहे हैं, this will continue to be the case until the sun rises from the west. यानी उस वक्त तक सन जब राइज फ्रॉम द वेस्ट होगा तो क़यामत आ जाएगी। उसका मतलब ये कि अगर हम फॉरगिवनेस मांगते रहेंगे, तौबा करते रहेंगे, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह से सही देखिए, पहले हमने तौबा पे बहुत लंबा एक सेशन कर लिया था, अभी मैं उसको नहीं रिपीट करना चाहती हूँ कि तौबा के स्टेप्स क्या हैं क्या। लेकिन अगर हम सिद्क़े दिल से तौबा करें, अगर हम तौबतुन नसूहा करें, सिंसियर रिपेंटेंस करें, तो अल्लाह ताला हमारी रिपेंटेंस को इंशाअल्लाह सुनेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि आई स्वेयर बाय अल्लाह, आई सीक अल्लाह's pardon and turn to him in repentance, यानी मैं सीक फॉरगिवनेस करता हूँ और अल्लाह से तौबा करता हूँ more than 70 times a day। ये बुखारी में more than 70 times a day, और एक और में है कि 100 times a day। तो आप सोचें कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बख्शाए मासूम, जिन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया, उनको वो अगर 100 दफा या 70 दफा इस्तिग़फ़ार करते थे, तौबा करते थे, तो हम लोगों को कितनी दफा करना चाहिए? तो हमें सिद्क़े दिल से करना चाहिए। तीसरे किस्म का गुनाह कौन सा है? जो कि माइनर सिंस नहीं है, जो कि तौबा से नहीं, जिनके लिए एक्सपिएशन की जरूरत होती है, जिसके लिए कफारा देना पड़ता है। और हमने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी हैं, हम जानते हैं जिसमें कफारा देना पड़ता है। जैसे हमें पता है ना कि अगर विदाउट एनी रीजन आपकी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने रोजा तोड़ दिया, तो उसके लिए आपको कितना कफारा देना पड़ता है आपको पता है, ठीक है ना। फिर एक्सपिएशन होता है, किसलिए? अगर आपने कुछ किसी के साथ कोई कसम खाई, उस कसम को तोड़ने का कफारा है। फिर अगर आपने रोजा फास्टिंग के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, उसके लिए भी कफारा है। तो इसी तरह अगर आपने फॉरबिडन थिंग्स कर लिए, जो कि एहराम में आप हैं, हज और उम्रे के दौरान आप देखिए उसमें लिखा एक दम दो, ये ऐसी चीजें हैं ना, तो वो सब, या इतने रोजे रखो, और बहुत सारी चीजों में कुरान में आता है कि इसके लिए ये एक्सपिएशन है। उस एक्सपिएशन में ये कि यू हैव टू डू समथिंग, सिर्फ जुबानी नहीं होगा, सिर्फ वुजू करने से नहीं होगा, सिर्फ अज़कार से नहीं होगा, सिर्फ तौबा मांगने से नहीं होगा, उसके लिए एक्सपिएशन की जरूरत है। और एक्सपिएशन यानी कफारा। तो जो नाहिद पूछ रही थी, उसके जवाब में ये है कि बनो इसराइल के लिए ये एक्सपिएशन थी कि वो अपने ही लोगों को, जिन्होंने गड़बड़ की है, उनको, वो जिन्होंने शिर्क किया था, उनको वो कत्ल कर दे, उनको वो कत्ल कर दे। तो जिन लोगों को कत्ल किया, जिन्होंने ये गुनाह सरजद किया था, उन लोगों को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। और जिन लोगों को, यानी जो थर्ड ग्रुप के लोग थे, जिन लोगों को ये कहा कि आप लोगों ने उनको रोका नहीं, आप स्पेक्टेटर बने रहे, उनके भी तो गुनाह है ना, उन्होंने रोका नहीं, तो उनको भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने उन लोगों को कत्ल किया जिन्होंने गुनाह किया था। अब जो फौत हो गए वो भी, उनकी भी मग़फ़िरत हो गई, और जो जिंदा बचे उनकी भी मग़फ़िरत हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने तरीके हैं जो लोगों को माफ करने के और एक्सपिएशन के।
چلیں اب آیا نمبر 56 سٹارٹ کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی آیا اور یہ ایکچولی اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے بالکل جو ہم نے ٹیوزڈے کو آیت پڑھی تھی آیا 55. ہم نے اس میں لاسٹ میں کیا پڑھا تھا؟ اس میں یہ پڑھا تھا کہ ایک تھنڈر بولٹ آئی, بجلی آئی اور وہ سب ختم ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اب آیا 56 چھوٹی سی ہے. ثم بعثناہم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم انگلش میں دین, اردو میں پھر, دین پھر, بعثناکم, بعث با عین ثا, با عین ثا, بعث یبعث بعثا, بعث یبعث بعثا, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم نے آپ کو اٹھایا, ہم نے آپ کو زندہ کیا. we raised you یا we revived you. اب وہ مر چکے ہیں, صاعقہ آئی, تھنڈر بولٹ آئی, اس کی وجہ سے they were dead. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراً نہیں کہہ رہے ہیں ثم بعثناکم, اس کے بعد we raised you, we revived you, ہم نے آپ کو دوبارہ اٹھایا, ہم نے آپ کو زندہ کیا. من بعد, یہ آپ سب کو معلوم ہے, after یعنی بعد, موتکم your death, we raised you after your death. ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. تو بعد موتکم ہے, بعد من بعد موتکم. اب بعد ہوتا ہے موتکم, یا من آ گیا تو من کی وجہ سے وہ من بعد موتکم لعلکم, یہ آپ کو پتا ہے, so that you may, تاکہ تم تشکرون, شین کاف را یعنی جیسے شکر کرتے ہیں, تشکرون, شکر یشکرو شکرن, شکر یشکرو شکرن, جو ہم کہتے ہیں نا شکرن, آئی تھنک یہ میں نے اس دن بھی پڑھایا تھا کچھ. so that you may be grateful, تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کی گرامر دیکھ رہتے ہیں. ثم حرف عطف, بعثناکم فعل ماضی, فرسٹ پرسن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن پلورل ہے, فاعل میجسٹک وی ہے, اس میں میجسٹک رائل وی ہے, ضمیر متصل سیکنڈ پرسن میسکولن پلورل آبجیکٹ پروناؤن مفعول بہ, ٹھیک ہے نا. یعنی جس کو اٹھایا وہ مفعول بہ, فاعل نے یہ کام کیا. من بعد حرف جر پلس اسم مجرور, اس کے بعد موتکم اسم مجرور بیکاز موتکم, اور اٹ از آلسو مضاف فار ضمیر متصل. تو اسم مجرور ہے, میسکولن ہے, انڈیفینٹ ناؤن ہے اور مضاف بھی ہے, اور ضمیر متصل فار سیکنڈ پرسن میسکولن پلورل اور مضاف الیہ, ٹھیک ہے. لعلکم حرف نصب, لعل کے بعد جو آئے گا وہ بھی نصب ہو جائے گا, منصوب ہو جائے گا, پلس ضمیر متصل سیکنڈ پرسن سیم تھنگ. ناؤ اٹ از آلسو بین گیون دا نیم اسم لعل, لعلکم ہے تو لعل کے بعد اسم لعل ہے. تشکرون فعل مضارع سیکنڈ پرسن میسکولن پلورل فاعل, آلسو خبر لعل, تاکہ تم شکر گزار بنو. تو اس کی تفسیر یہ, ریممبر لاسٹ ٹائم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پڑھ رہے تھے آیا 55 میں کہ جب بنو اسرائیل نے انسسٹ کیا, انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتے ہیں, مقابل دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں. رائٹ دین اسی وقت ایک تھنڈر بولٹ آئی, ایک لاؤڈ ایکسپلوژن ہوا, بہت بڑا دھماکہ ہوا, اور صاعقہ یعنی وہ جو بجلی اور تھنڈر بولٹ تھی اس نے آ کے انسٹنٹینیسلی, اس میں کیا تھا وَتَنْظُرُونَ تھا نا, وَيَنْظُرُونَ یا جو بھی تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے, while they were watching, وہ لوگ دیکھ رہے تھے, اور اسی وقت ان کو موت آ گئی, ان کو تھنڈر نے ان کو مار ڈالا. تو اس آیت میں 56 میں اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ میں نے اس کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا. After you were seized with the lightning, with the thunderbolt, I resurrected you. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو انہوں نے کیوں دوبارہ سے زندہ کیا, اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہے ہیں, تاکہ تم تشکرون, تاکہ تم گریٹفل رہو, تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے یہ نہیں کہا اس وقت تاکہ تم اوبیڈینٹ بنو. الفاظ اللہ نے کہا تشکرون. تو کیا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اوبیڈینٹ بنے؟ آف کورس, لیکن تشکرون اس وقت بہت ضروری تھا. اٹ شوز اس دی امپورٹنس آف بینگ گریٹفل. اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ جو ٹرولی گریٹفل ٹو اللہ ہوگا, جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا, وہ اوبیڈینٹ بھی ہوگا, کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اوبیڈینٹ ہو. اللہ نے ہمیں بنایا اس لیے کہ ہم سرو کریں اللہ کو, اور جب ہم سرو کرتے ہیں اور اگر ہم اس پہ ناشکری کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟
ہم اللہ کی اوبیڈینس نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں کانسٹنٹلی گریٹفل رہنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ان آل آور سیئنگس ایز ویل ایز آور ایکشنز. سیئنگس میں ہم کو جتنا ہم کہہ سکیں ہر بات پہ الحمدللہ, کوئی دکھ پہنچے, کچھ ہو, کوئی تکلیف ہو, بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت ہم یہ کہیں, لیکن اس وقت عادت کر لیں الحمدللہ, جو بھی ہوا, ہمیں کوئی چیز نہیں ملی الحمدللہ, کوئی چیز ہو گئی الحمدللہ, کوئی خوشی کی خبر آئی الحمدللہ. بس ہمارے ایکشنز بھی صرف سیئنگز نہیں کہ ہم الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیں اور ہمارے ایکشنز اس کے کانٹرڈکٹ کرتے رہیں. ہمارے ایکشنز بھی ایسے ہونے چاہیے کہ وی شوڈ بی ٹرولی گریٹفل ٹو ہم, یعنی جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے, اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر, وہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جن کے پاس نہیں ہے, جن کے پاس اتنا نہیں ہے. تو یہ جو صدقہ ہے, خیرات ہے, یہ جو چیزیں ہم دیتے ہیں کسی کو, اپنا ٹائم, اپنی جو ہم اپنا ایفرٹ ڈالتے ہیں کسی کی مدد کرنے میں, یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. بی گڈ ٹو ادرس, ان کے ساتھ شیئر کریں, بیکاز اللہ ہیز بین گڈ ٹو یو, سو یو آر گریٹفل ٹو اللہ اینڈ یو آر تھینکنگ اللہ بائی ہیلپنگ ادرس. تو ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر ہم نہیں گریٹفل ہوں گے اس کا مطلب ہم نہیں اوبیڈینٹ ہوں گے, یہ بھی آپ یاد رکھ لیجیے. تو میں اللہ میک اس فرام دوز جو کہ ٹرولی گریٹفل بھی ہیں اور اوبیڈینٹ بھی ہیں, اپنی سیئنگز میں بھی, اپنے ایکشنز میں بھی, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی ناشکری سے بچا لے. اپنے ورڈز میں بھی, کبھی کبھی ہم ورڈ سے بھی ناشکری کر لیتے ہیں, ورڈز میں بھی ناشکری سے بچا لے اور ڈیڈز میں بھی ناشکری سے بچا لے. نیکسٹ آیا نمبر 57. نا اگین یہ ایک بہت لمبی آیت ہے, تو اس کو میں پھر سپلٹ کر رہی ہوں تاکہ مجھے بھی آسانی اور آپ کو بھی آسانی ہو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. وَظَلَّلْنَا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں زوئے یعنی ضا لام لام, ضا لام لام, ظلل یظلل تذلیل, ظلل یظلل تذلیل, یہ فارم 2 ہے. اور اللہ, اس کا مطلب کیا ہے, شیڈ, یعنی ظل کا مطلب ہے شیڈ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَظَلَّلْنَا, and we shaded, and we shaded, or we cast a shade, جو بھی ابھی put a shade, we cast a shade, and we shaded بھی ٹھیک ہے, اور ہم نے سایہ کیا. اردو میں آپ کہیں گے اور ہم نے سایہ کیا. علیکم upon you یا over you, یعنی تم سب پر ہم نے سایہ کیا. upon you, over you, اردو میں آپ کہیں گے تم سب پر. اور الغمامہ, غمامہ کیا ہوتا ہے, غین میم میم, غین میم میم, کلاؤڈز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, غمامہ کلاؤڈز کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and we shaded you upon you یا over you with clouds. اب with نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن الغمامہ ہم نے تمہارے اوپر شیڈ کیا. آپ کو پتا ہے کہ عربک میں وہ ورڈز مسنگ ہوتے ہیں. ہم نے بادلوں سے تمہارے اوپر سایہ کیا. غمامہ مینز بادل, تو بادلوں سے تمہارے اوپر سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا, نون زا لام, یہ آپ پڑھ چکے. انزلہ ینزلو انزالون پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ, لیکن اب ذرا بہت دن بعد آیا. انزلہ ینزلو انزالون فارم 4 ہے. اینڈ وی سینٹ ڈاؤن, اور ہم نے اتارا یا اور ہم نے نازل کیا. علیکم اپون یو, تمہارے اوپر یا تمہارے لیے. المنہ, المنہ کیا چیز ہے, من, اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, گرینز بھی کہہ سکتے ہیں, بریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. گرینز نارملی کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے گرینز اتاری, آپ کے لیے. اس کو من, اردو میں بھی من کہتے ہیں, من و سلوا ہم نہیں کہتے. من و سلوا ہماری دکانوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے, ہماری لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں. تو من و سلوا, تو من مینز گرینز یا بریڈ. میم نون, نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں, میم نون نون. وَالسَّلْوَىٰ, اور سلوا کیا چیز ہے, اس کے روٹ لیٹرز ہیں سین لام واو, سین لام واو, اینڈ سلوا. اس کو آپ انگلش میں لکھیں گے کویلز, کویلز وہ بٹیر نما پرندے, چھوٹے چھوٹے بٹیر نما پرندے ہوتے ہیں. اور اردو میں آپ لکھیں گے اور سلوا. اینڈ سلوا انگلش میں لکھیں یا کویلز لکھ لیں, اور اردو میں بھی لکھ لیں اور سلوا, یا آپ لکھ لیں بٹیر نما پرندے, ٹھیک ہے. اب اس کی عربک دیکھ لیتے ہیں. وَظَلَّلْنَا, و از واو العطف, ظَلَّلْنَا فعل ماضی فرسٹ پرسن پلورل فاعل, دا میجسٹک وی. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں علیکم اپون یو, حرف ضمیر حرف جر پلس ضمیر متصل, باقی آپ کو سب معلوم ہے, سیکنڈ پرسن میسکولن پلورل. غمامہ اسم منصوب, کیونکہ now it becomes مفعول بہی, ٹھیک ہے, مفعول بہی. فَظَلَّلْنَا, اللہ تعالیٰ نے وہ شیڈ کیا, تو کس چیز سے, کلاؤڈ سے, تو اس لیے اسم منصوب ہے یہ, بیکاز اٹ از مفعول بہی اینڈ اٹ از میسکولن. اور الغمامہ, تو اٹ از ڈیفینٹ ناؤن, ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا, اگین واو العطف ہے بیچ میں, اور پھر فعل ماضی, جس طرح ظلنا تھا اسی طرح انزلنا ہے, فرسٹ پرسن پلورل فاعل. اور علیکم اگین حرف جر پلس ضمیر متصل سیکنڈ پرسن. المنہ
अगेन दिस इज मफूल बिही, क्योंकि नाजिल किया उनके ऊपर क्या चीज नाजिल की, मन्ना व सलवा, तो दोनों मफूल बिही होंगे यहाँ पर, इसम मंसूब होंगे दोनों, मन्ना भी इसम मंसूब और सलवा भी इसम मंसूब, दोनों के बीच में वाव है, वाउल अथ, तो मन्ना विल बी मैस्कुलिन डेफिनेट नाउन, और इसी तरह सलवा विल बी मैस्कुलिन डेफिनेट नाउन। फिर अब इसी आयत को 57 को कंटिन्यू, 57 था ना आया नंबर 57, इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला ने जब उनको मन्नो सलवा उन पे नाजिल किया तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। कुलू या पढ़ चुके हैं पहले, कुलू शायद आपने पहले कुला पढ़ा था क्योंकि दो लोगों के था, आदम अलैहिस्सलाम और हवा के लिए था तो कुला था, अब यहाँ पर कुलू है, कुलू अकला याकुलु अकलन, अकला याकुलु अकलन, रूट लेटर्स है हमजा काफ लाम, और ये प्लूरल में है कि यू ईट, आप सब खाएं, तुम सब खाओ, ठीक है ना। कुला था दो लोगों के लिए जिसमें अलिफ था, ये कुलू है आप सब खाइए, तुम सब खाओ, यू प्लूरल ईट। मिन तय्यबाति, तय्यब का है तय्यबा तय्यब, और मिन है फ्रॉम या ऑफ, तो फ्रॉम द तय्यबात, फ्रॉम द गुड एंड प्योर थिंग्स। तय्यबात को हम समझते हैं सिर्फ प्योर है, लेकिन सिर्फ प्योर नहीं होता, उसका मतलब प्योर भी होता है, गुड भी होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो भी तय्यबात में आता है, समथिंग दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड समथिंग दैट इज प्योर, पाकीज़ा चीजें। तो आप इसका तय्यबात का सिंगुलर है तय्यबतुन, तय्यबतुन, ठीक है। तो उर्दू में आप इंग्लिश में आप लिखेंगे फ्रॉम या ऑफ द गुड एंड प्योर थिंग्स, उर्दू में आप कहेंगे अच्छी और पाकीज़ा चीजों, अच्छी और पाकीज़ा चीजों में से, मिन है ना में, उसमें से आप खाइए। मा रज़क़नाकुम, रज़क़ा इसके रूट लेटर्स हैं, मा है दैट विच या व्हाट, और इसका रज़क़कुम, रज़क़ा यरज़ुक़ु रिज़क़न, रज़क़ा यरज़ुक़ु रिज़क़न, तो दैट विच वी प्रोवाइडेड आप कह सकते हैं, या व्हाट वी प्रोवाइडेड, दोनों ठीक है। व्हाट वी प्रोवाइडेड, रज़क़नाकुम, व्हाट वी प्रोवाइडेड यू, जो हमने आपको रिस्क अता किया, जो हमने तुमको रिस्क दिया, दोनों चीजें ठीक है। तो जो हमने आपको रिस्क अता किया, रिस्क दिया, दैट या व्हाट वी प्रोवाइडेड यू, उसमें से आप खाएं। वमा ज़लमूना, ज़लम मीम अगेन सेम रूट लेटर, ज़लमा यज़लिमु ज़ुल्मन, एंड वमा एंड not वमा ज़लमूना, they wronged us, उसका मतलब क्या, and they did, अब अगर आप सिंपल इंग्लिश में लिंक ले आप क्या, and they did not wrong us, they did not wrong us, अल्लाह ताला कह रहे हैं they did not wrong us and not they wronged us, और नहीं जुल्म किया उन्होंने हम पर, अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं जुल्म किया उन्होंने हम पर, किन्होंने, वही बनी इसराइल ने, लेकिन आगे क्या है, वलाकिन, वलाकिन का मतलब है लेकिन, इंग्लिश में आप कहेंगे बट या हाउएवर, कानू दे वर, वो थे, अनफुसहुम, वही वर्ड्स हैं नून फासीन, आप कहेंगे दे वर टू देमसेल्व्स, अपनी जानों पर, अपने आप पर, यज़लिमून, यज़लिमून दे वर डूइंग रॉन्ग, उसका मतलब they did not wrong us, अल्लाह के साथ उन्होंने जुल्म नहीं किया बल्कि अपने ऊपर जुल्म करते रहे। और कानू जब यूज हो गया उसका मतलब they were या वो थे, वो कर रहे थे, it becomes like a continuous, so they were doing wrong to themselves। दोबारा से ये करती हूँ, however they were to themselves doing wrong, वो थे अपनी, लेकिन वो थे अपनी जानों पर, अपने आप पर जुल्म करते, या वो अपनी जानों पर जुल्म करते रहे या कर रहे थे या किया करते थे, आसान हो जाएगा कि वो अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। इसकी ग्रामर देख लेते हैं। कुलू फेल अमर, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं खाइए, सेकंड पर्सन को, मैस्कुलिन को, प्लूरल को, दो को नहीं प्लूरल को, ठीक है। फाइल बिकॉज दे विल बी डूइंग द एक्शन ऑफ ईटिंग। मिन तय्यबात, मिन इस हर्फ जर, और तय्यबात मिन की वजह से इसम मजरूर हो गया, और तय्यबात आप देखें तय्यबतुन, इसलिए मैंने आपको बताया इट इज फेमिनिन, तो फेमिनिन प्लूरल नाउन, और मफूल बिही भी है फॉर कुलू, मिन तय्यबात आ गया, तो मिन की वजह से ये हर्फ जर हो गया, और कुलू के साथ ये मफूल बिही हो गया, ठीक है। सॉरी, हरफ जर के साथ ये इसम मजरूर हो गया, मिन के बाद, मिन इस हरफ जर, उसकी वजह से इसम मजरूर हो गया, और कुलू के साथ ये तय्यबात जो है ये मफूल बिही हो गया, क्योंकि कुलू जो है दैट विल बी एन एक्शन, देन उसकी वजह से ये मफूल बिही बन गया। मा रज़क़नाकुम, मा इज इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद रज़क़नाकुम, रज़क़ना इज फिल मादी फर्स्ट पर्सन प्लूरल फाइल, और कुम
is दमीर मुत्तसिल, again second person masculine plural, ठीक है ना, object pronoun. वमा ज़लमूना, व is वाउल अत्फ एंड मा इज हर्फ नफी. देखिए मा व्हाट भी होता है और मा नॉट भी होता है. याद है आपको, शुरू में हमने ये सब पढ़ चुके हैं. ग्रामर, ये फर्स्ट ग्रामर के लेसन में था. वमा इज व्हाट भी, क्वेश्चन मार्क है व्हाट, और वमा इज नॉट भी, ठीक है ना. तो यहाँ पर हर्फ नफी है वमा, और हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है. तो फेल मादी है वमा ज़लमूना, फेल मादी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन और फाइल, और सॉरी ज़लमू उनका है ना थर्ड पर्सन, दे डिड नॉट, सॉरी मैंने ज़लमू ना अपने आप को कर दिया, ना जो है वो अपना है, मैंने गलत कर दिया. हर्फ नफी है, फेल मादी है. ज़लम, ये एक्चुअली ज़लमू ना मतलब होता है ना कि उन्होंने नहीं जुल्म किया, मा ज़लमू उन्होंने नहीं जुल्म किया. तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल फाइल, और ना जो है वो दमीर मुत्तसिल है, ना जो है वो हमारे ऊपर, यानी वो मफूल बिही बन गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. वलाकिन, व इज वाउल अत्फ, लाकिन भी बोलते हैं वलाकिन भी बोलते हैं. और इसको जो लाकिन है उसको अमेंडमेंट पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया अमेंडमेंट पार्टिकल, तो उसको हर्फ इस्तिदराक भी कहते हैं. हर्फ इस्तिदराक, ये आप लिख लें, हर्फ इस्तिदराक, यानी कि वो किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये बोला है लेकिन वो ये कर रहे हैं, उनसे ये कहा गया लेकिन वो उसको अमेंड कर रहे हैं. कानू, वलाकिन कानू, कानू आपको पता है फेल माजी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, और इस्म काना भी इसी में. अनफुसहुम इसम मंसूब फेमिनिन प्लूरल नाउन, मुदाफ भी है अनफुसहुम, हुम जो है वो मुदाफ इलैही होगा. दमीर मुत्तसिल इज मुदाफ इलैही, और थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन. और इट इज आल्सो मफूल बिही फॉर यज़लिमून, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं यज़लिमून, वो किस पे जुल्म करते थे, ये आएगा आगे. अनफुसहुम यज़लिमून, यानी वो अपने आप पे जुल्म करते थे. तो यज़लिमून इज द फाइल, ठीक है ना, उसमें फाइल आ जाता है, वो फेल मुदारे है, थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन प्लूरल है. और यज़लिमून किस पे हो रहा है जुल्म, किस पे हो रहा है, लोग किस पे जुल्म करें, अनफुसहुम, अपने आप पे, अपनी जानों पे. तो दैट्स व्हाई अनफुसहुम जो है वो आल्सो मफूल बिही बन गया. तफसीर फॉर आया नंबर 57. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हमने देखा कि उन्होंने बताया बनी इसराइल को कि हमने तुम पे बहुत सारे फेवर्स किए हैं, हमने तुम्हें इस ट्रायल से बचाया, हमने तुम्हें इस अजाब से बचाया, हमने तुम्हें इस दरिया को क्रॉस कराया, हमने तुम पे. अब अल्लाह ताला कुछ और फेवर्स के बारे में बता रहे हैं. फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि हमने तुम्हें दोबारा जिंदा किया, आफ्टर यू वर हिट बाय द थंडर बोल्ट, आप मर गए, उसके बाद आपको दोबारा जिंदा किया. ये सब करने के बाद ये ट्रायल्स और डिजास्टर्स और फेवर्स, अल्लाह ताला कुछ और फेवर्स के बारे में इस आया में 57 में जो अभी हमने पढ़ा, इसमें अल्लाह ताला कुछ और फेवर्स के बारे में बताने के बनी इसराइल को हमने आपके ऊपर एडिशनल फेवर्स किए, बहुत सारे एक्स्ट्रा फेवर्स किए. नाउ व्हाट वर दीज एक्स्ट्रा फेवर्स? ये था, एक तो नंबर 1 अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने आपके ऊपर ज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, हमने आपके ऊपर क्लाउड्स लाए, हमने आपके ऊपर साया किया बादलों का. क्योंकि जब ये लोग इजिप्ट से निकले, माइग्रेट किया इन्होंने, बनी इसराइल ने लार्ज नंबर में थे, और ये लोग सिनाई पेनिनसुला में इन्होंने एंटर किया, तो वहां पर कोई शेल्टर नहीं थी, वहां डेजर्ट था, और वहां पर हीट, उनको सन की हीट से बचाने के लिए कोई चीज नहीं थी. आप सोचें कि उस हीट में रहना, सहरा की, डेजर्ट की हीट कितनी मुश्किल होगी. तो वहां पर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक बादलों का साया कर दिया. ये क्लाउड्स, ये बादल जो है, उनको उस इंटेंस हीट से जब वो ट्रैवल कर रहे थे, चलते हुए जा रहे थे, तो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी. मतलब जैसे जैसे वो चल रहे थे उनके साथ वो बादल भी उनके ऊपर कवर्ड होते थे. अगर अल्लाह ताला ये नहीं रखते बादल उनके लिए इतनी लंबी मुद्दत के लिए, जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो क्या होता? वो सब उस धूप में, तपती हुई धूप में, उसमें क्या होता, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन में, डेजर्ट सन था, उसमें वो खत्म हो जाते. दे वुड हैव बीन बर्न टू डेथ. तो एक चीज तो अल्लाह ताला ने ये किया कि वज़ल्लना अलैकुमुल गमामा. फिर अल्लाह ताला कहते हैं वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, अल्लाह ताला ने उनके लिए मन्ना व सलवा प्रोवाइड किया, उनके लिए खाना भी प्रोवाइड किया, मुफ्त में खाना प्रोवाइड किया. और मैंने आपको बताया कि तैयब इसलिए यूज होता है कि वो चीज जो कि गुड भी है और प्योर भी है. अब क्यों गुड था? मन्ना सलवा जो है वो एक, कहते हैं ना हमारे यहाँ पर अब क्या होता है, कहीं पर कोई कैलेमिटी आती है तो नेचुरल रिलीफ, हम रिलीफ पहुंचती है ना वहां पर, ये अल्लाह ताला ने नेचुरल रिलीफ उनके लिए प्रोवाइड की, उनके लिए प्रोविजन प्रोवाइड किया, उनके लिए खाना प्रोवाइड किया. कहाँ पर? इस वाइल्ड डेजर्ट में. डेजर्ट में कुछ उगता है? कुछ भी नहीं उगता. लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उस डेजर्ट में फीड करने के लिए मन्ना व सलवा उतारा. और मन्ना क्या चीज है? मन्ना इज लाइक, मैंने आपको बताया ग्रेन कहते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं इट इज वाइटर देन मिल्क.
ایسی گرین ہے this was whiter than milk and sweeter than honey. اگر آپ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ڈسکرپشن میں بھی یہ بتایا کہ وہاں جو دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. اب آپ سوچیں کہ ان کو کتنی اچھی چیز ملی, ایسی چیز جو کہ جنت میں ملتی ہے, اور وہ ایسا گرین تھا جس سے وہ اپنے لیے بریڈ بنا سکتے تھے. اور منا جو ہے وہ کس طرح آتی تھی ان کے اوپر, یا آتا تھا اس طرح آتا تھا کہ اوپر سے بارش کی طرح ان کے اوپر آتا تھا, یا آپ کہہ لیں جس طرح برف پڑتی ہے, بارش تو چلے ڈراپس ہیں گیلا کرتی ہے آپ کو, جیسے سنو فال ہوتی ہے. اور وہ کب ہوتا تھا؟ فرام ڈان انٹل سن رائز, جب فجر کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت سے لے کے سن رائز تک وہ گرتا رہتا تھا منا ہی منا. کین یو امیجن؟ آپ پکچر کریں اپنے ذہن میں, کھانا مفت مل رہا ہے, اور جتنا ان کو کہا کھاؤ, جتنا کھانا ہے کھاؤ, اینڈ دے یوزڈ ٹو ایٹ واٹ ایور دے wished of it, جتنا بھی وہ کھانا چاہے کھائے, کوئی رکاوٹ نہیں, کچھ نہیں. اور پھر اتنا کہتے ہیں کہ اتنا منا ہوتا تھا کہ وہ خود وہ لوگ اگر کھاتے تو ان لوگوں کو بھی پورا ہو جاتا تھا, اور اگر وہ اگر مطلب اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پورا, آئی ڈونٹ ریمبر, مجھے فگرز یاد نہیں ہے, لیکن کتنے لوگوں کو وہ پورا ہو جاتا تھا. اور پھر اگر وہ خالی بھی اگر کھاتے تھے منا, آپ دیکھیں نا, اگر جیسے ہماری روٹی ہے, میٹھی روٹی ٹائپ کی جو چیز ہے, کیونکہ وہ سویٹر دین ہنی بھی تھا, وہ میٹھی روٹی جو ہم یا گڑ کی روٹی بنا کے کھاتے ہیں یا میٹھی روٹی کھاتے ہیں, آپ دیکھیں خالی خالی, کیک دیکھ لیں آپ, کیک ہے خالی خالی کھا سکتے ہیں. تو ایسی چیز تھی کہ وہ اگر وہ خالی بھی کھاتے تو وہ نیوٹریشس بھی تھا اور وہ سویٹ بھی تھا, دونوں چیز, اس میں لذت بھی تھی اور اس میں صحت بھی تھی. سلوا کے لیے کہتے ہیں ڈفرینٹ اوپینینز ہے. کوئی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایسی چڑیا تھی جو کہ کویل کی طرح لگتی تھی, جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کویلز, زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسپیرو کی طرح, عام جو چڑیا ہوتی ہے اس کو خن چڑیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, فاختہ کی طرح, آئی تھنک فاختہ ہوتی ہے نا شاید اسپیرو, اس کی طرح لگتی تھی. جو بھی تھا وہ تھاؤزنڈز میں تھے, تھاؤزنڈز میں آتے تھے اور نزدیک آتے تھے, اتنے نزدیک آتے تھے کہ بنو اسرائیل جتنا مرضی جائیں ان چڑیوں کو پکڑ لیں, ان کو وہ شکار نہیں کرنی پڑتی تھی, ڈائریکٹلی ان کے پاس چڑیاں آتی تھی, اینڈ دے ور ایزیلی کیچیبل. آپ یہ سوچیں کہ ایسی چڑیا آئی, چڑیا کو پکڑا اور اس کو کوک کر لیا, اس کو کوک کر لیا, ایک وہ اتنے ایزی ٹو کوک تھے, تو کتنی آسانی ہوگی. ہاں یہاں میں نے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اتنی زیادہ تھی یہ پروویژن کہ انٹائر نیشن lived on them for 40 years. 40 years, اتنا منا اور اتنا سلوا کہ انٹائر نیشن جو تھا وہ پورا بنی اسرائیل کا, they lived on them for 40 years, اور کبھی بھی ان کی starvation نہیں ہوئی اور famine نہیں ہوئی, وہ اس پہ ہی گزارا کرتے رہے. ان کو اتنی اچھی, ان کو اتنا اچھا کھانا ملا. I wish ہم کو بھی ایسا ملتا, پکانے وکانے کی چکر نہیں ہوتے نا. ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نا بس ان الجھنوں میں ڈال دیا, یہ بھی پکانا ہے, وہ بھی پکانا ہے, یہ بھی خریدنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی چلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی تھی. من و سلوا, ہم کہتے ہیں اللہ من و سلوا اتار ہمارے اوپر بھی. تو اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت کلیئر کر دی ہے کہ جب اچھا نہیں, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہاں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالی. they were not harmed because انہوں نے اللہ کی جو لوگ تھے وہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ کے کمانڈز کو بھی اوبے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل آ گئے تھے وہاں پر, جو جہاں بیٹھ کے من و سلوا کھا رہے ہیں, کہ چونکہ انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا, جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا, اور جنہوں نے ناشکری کی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں ان کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں کہا کہ یہ سب کچھ کھاؤ, جتنا کھانے کو تمہیں ملا وہ یہ سب کچھ کھاؤ, لیکن ایکٹس آف ورشپ کرو, لیکن پھر کیا ہوا, ان میں سے کچھ لوگوں نے ریبیل کر دیا. جنہوں نے ریبیل کیا ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ, ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں, اب اس کے متعلق بھی آ رہا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا کیا. لیکن ابھی پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کب ریبیل کرتے ہیں, ہمیں بھی تو سیکھنا ہے نا. ہمارے پاس اتنا کھانا ہوتا ہے, من و سلوا ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, رزق تو سب اللہ نے ہی دی ہے, ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر بھی کتنی دفعہ انگریٹفل ہو جاتے ہیں, اتنی دفعہ ہم انگریٹفل ہو جاتے ہیں, کھانے کے لیے بھی, شیلٹر کے لیے بھی, جیسے ان کے اوپر تو دھوپ بھی نہیں آ رہی تھی, کھانا بھی مل رہا تھا, پھر بھی ہمارے پاس تو دھوپ آتی ہی نہیں ہے, ہم تو گھروں میں رہ رہے ہیں, ایئر کنڈیشن گھروں میں رہ رہے ہیں, ہیٹڈ گھروں میں رہ رہے ہیں, تو ہمیں پھر ناشکری کی کہاں سے گنجائش نکلتی ہے. ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے, اور ہم ان کا اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, ہم ڈس اوبیڈینس سے بچتے رہیں. لیکن پھر
آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا وہ اب ہم پڑھیں گے تو پتا چلے گا. آیا نمبر 58. اگین یہ ایک لمبی آیت ہے, اس کو پھر میں سپلٹ کر دیتی ہوں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ and when, اور جب, قُلْنَا ہم نے کہا, we said, ادْخُلُوا داخل ہو جائیں, آپ سب داخل ہو جائیں, you all enter. دخل يدخل دخولا, دخل يدخل دخولا, دال خا لام, ٹھیک ہے. تو هذه القرية, this village. قریہ کیا ہوتا ہے؟ قریہ ایک ولیج کو یا ٹاؤن کو کہتے ہیں, اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف را یا. تو هذه القرية, this village. ہی کیوں آیا؟ کیونکہ یہ فیمنن ہے. قریہ از فیمنن بیکاز آپ نے دیکھا اس میں تا مربوط ہے. پھر میں گرامر میں چلی گئی. تو دس ولیج ٹاؤن, یا اس گاؤں میں, اس بستی میں آپ انٹر کریں, آپ سب انٹر کریں. یو آل آف یو انٹر دس ولیج اور دس ٹاؤن, آپ سب اس گاؤں میں, اس بستی میں داخل ہو جائیں. فَكُلُوا, اور پس آپ کھائیے, پس آپ کھائیے, یا اور آپ کھائیے, یا then you eat, and you eat, all of you eat. اکلا یأکلو اکلن, اکلا یأکلو اکلن, یہ آپ کر چکے ہیں ابھی. تو ایٹ منہا, فرام اٹ, اس میں سے. حیثو, یہ بھی آپ کر چکے ہیں. wherever, جہاں سے بھی, جس جگہ سے بھی, from wherever. حیثو شئتم, شاء یشاء مشیئتن, where you wish, جہاں سے تم چاہو. یہ بھی آپ کر چکے ہیں. کہاں کیا تھا آپ نے؟ یاد ہے آپ کو؟ رغدن, freely, as much as you want, با فراغت, دل بھر کے, آزادی سے, جتنا چاہیں. آدم علیہ السلام اور حوا کے اس میں ایگزیکٹلی آپ نے یہ پڑھا تھا, صرف کلو کے بدلے تھا کلا. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ورڈ آگے ایک ورڈ پیچھے ہوتا ہے قرآن میں, it gives the same meaning, لیکن یہی ہم نے پہلے پڑھا تھا, تو آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اور گرامر بھی دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ واو العطف پلس ظرف زمان, قلنا فعل ماضی فرسٹ پرسن پلورل فاعل, ادخلوا فعل الامر, داخل ہو جائیں سیکنڈ پرسن masculine plural فاعل. هذه القرية, هذه is اسم الاشارہ, قریب for feminine singular, کیونکہ ایک بستی کی بات ہو رہی ہے. مفعول بہی کیونکہ it becomes the place for entering for the جب کہا ہے کہ ادخلو, ٹھیک ہے نا. اسم منصوب, قریہ is اسم منصوب, اور feminine singular definite noun. القریہ, ایک خاص بستی میں داخل ہونے کو کہا. فَكُلُوا, فا is فاء العطف, اور again حکم دے رہے ہیں, لیکن پھر اگین وہی سیکنڈ پرسن میسکولن, آپ کھائیں. منہا حرف جر, ضمیر متصل, حرف جر پلس ضمیر متصل, دین حیثو ظرف مکان, اٹ از حیثو یعنی جہاں سے چاہیں. اسی لیے ایک ٹائم ایڈورب ہے, ایک لوکیشن ایڈورب ہے. کبھی آپ وَإِذْ قَالَ پڑھتے ہیں, اس میں ظرف زمان ہوتا ہے, اس میں ظرف مکان ہے. اور یہ مضاف بھی ہے, کس چیز کے لیے مضاف ہے؟ شئتم کے لیے, کیونکہ شئتم جہاں سے آپ چاہیں, ٹھیک ہے نا. فعل ماضی سیکنڈ پرسن میسکولن پلورل فاعل, اور پھر حیثو کے لیے مضاف الیہ بھی ہے, حیثو شئتم, ٹھیک ہے. رغدن اسم منصوب, اور صفہ منصوبہ بھی ہے. رغدن یعنی جتنا مرضی آپ کھائیں, جی بھر کے کھائیں. میسکولن انڈیفینٹ ایڈجیکٹو. کنٹینیوشن آف آیا 58, اس میں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وَادْخُلُوا, وَادْخُلُوا ہے, ٹھیک ہے, جوڑ کے وَادْخُلُوا بن گیا. لیکن اب یہ ایک کنڈیشن آ گئی یہاں پر کہ آپ یہ کھاؤ پیو سب کچھ کرو, اینڈ انٹر نہیں ہے, بٹ انٹر, لیکن آپ داخل ہوں. بٹ یو انٹر, لیکن آپ داخل ہوں. البابا, باب آپ سب کو معلوم ہے, دا ڈور, دا گیٹ, با واو با یعنی دروازے سے, گیٹ سے, ڈور سے آپ داخل ہوں. سجدن, سجا سین جیم دال یعنی سجدہ کرتے ہوئے, آپ سجدہ کرتے ہوئے, سجدہ کرنے والے بن کر, پروسٹریٹنگ, سجدن, آپ اس میں داخل ہوں. اب اس ٹاؤن میں, اس بستی میں آپ کھائیں پیئیں جو کچھ بھی کھانا ہے, لیکن آپ اس میں انٹر کریں سجدہ کرتے ہوئے. وقولو, اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں وائل یو سے. اب یہ واو جو ہے یہ اگین وائل ہے, وہ واو تھا بٹ, اور یہ بٹ تھا, کیا تھا وہ واو تھا پہلا والا بٹ, لیکن, اور یہ واو ہے قولو وائل یو سے, یعنی ان دا اسٹیٹ آف, آپ کیا کہیں گے؟ وائل سیئنگ آپ کہیں گے, وائل یو سے یا وائل سیئنگ, جبکہ آپ سب کہیں یا آپ کہہ رہے ہوں. حطتن, ہا تو حطتن, ہا تو حطتن کا مطلب ہے ایک طرح سے ٹو ٹیک آف,
to bring down, यानी किस चीज को take off? sins को, गुनाहों का उतारना, गुनाहों का गिराना, हित्ततुन गिराना, to take off, to bring down sins. तो इसका मतलब क्या है हित्ततुन? जब वो कह रहे हैं हित्ततुन, उसका मतलब है ओ अल्लाह, ए अल्लाह प्लीज टेक ऑफ माई बर्डन्स ऑफ सिंस, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, ए अल्लाह हमें माफ कर दे. तो बेसिकली हित्ततुन मीन्स टू सीक फॉरगिवनेस, टू आस्क कि अल्लाह हमारे गुनाहों को उतार दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे. फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं जब आप ये कहोगे नगफिर लकुम, नगफिर वही गैन फा रा, गफरा यगफिरु गुफरानुन, गफरा यगफिरु गुफरानुन. अल्लाह ताला कह रहे हैं नगफिर, we will forgive you, हम बख्श देंगे, हम माफ कर देंगे, लकुम तुमको, we will forgive for you, लकुम for you, we will give, we will forgive for you, इस तरह लिखें, we will forgive, नगफिर we will forgive, लकुम for you, हम माफ कर देंगे तुम्हारे लिए, किस चीज को? खतायाकुम, खता हमजा, खतायाकुम योर सिंस, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी खताओं को, आपके गुनाहों को, योर सिंस एंड योर मिस्टेक्स. या हम खता कहते हैं ना कि ये गलती हो गई, ये मिस्टेक हो गई, लेकिन इस वक्त इसका मतलब है गुनाह, क्योंकि ये गुनाह जानबूझ के इन्होंने किया. और अल्लाह ताला कहते हैं खैर है, तुमने गुनाह किया, कोई बात नहीं, तुम्हारी मिस्टेक है, तुम्हारा गुनाह है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा. तुमने दो काम करने, तुमने इस में एंटर होना है सजदा करते हुए, और ये कहना है हित्ततुन. और फिर अल्लाह ताला क्या रिवॉर्ड देंगे? गुनाह माफ कर देंगे. वसनज़ीदुल मुहसिनीन, ये भी करेंगे. सनज़ीदु, व इज मतलब व एंड स किस चीज के लिए आपको याद है? स और सोफा किस चीज के लिए यूज होता था? फ्यूचर टेंस के लिए. एंड सून, व स एंड सून, नज़ीदु वी विल इंक्रीज, we will excel, we will increase या we will excel. और इसके रूट लेटर्स ज्यादा जिस तरह होता है जा या दाल, जा या दाल, उर्दू में आप कहेंगे और जल्द या और अनकरीब, व इज और स इज अनकरीब या जल्द, नजीदो हम बढ़ा देंगे, हम ज्यादा कर देंगे, ठीक है, हम ज्यादा देंगे. मुहसिनीन, द मुहसिनीन, अल मुहसिनीन, द एक्सीलेंट डूअर्स, द गुड डूअर्स, यानी जो एहसान करने वाले हैं, एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को. ये कौन सा है? फॉर्म 4 है. और एक्सीलेंट डूअर्स, मैं नॉर्मली गुड डूअर्स लिखा होता है, लेकिन मैं अपने ट्रांसलेशन में हमेशा एक्सीलेंट डूअर्स, यानी जो एहसान कर रहे हैं. जो एहसान करने वाले सिर्फ नेकी नहीं कर रहे होते, वो नेकी से बढ़ के बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत नेकी से भी डबल ट्रिपल मल्टीपल टाइम्स नेकी कर रहे होते हैं. तो अल्लाह कहते हैं कि मैं आप लोगों की ये बहुत ज्यादा नेकी हो जाएगी, एंड आई विल गिव द नेकोकारों को या गुड डूअर्स को मैं बहुत दूंगा. तो अब इसकी ग्रामर देख लेते हैं. उदखुलू, वाव इज वाउल अत्फ, एंड उदखुलू आप अभी कर चुके हैं. फेलुल अमर, अल बाबा इसम मंसूब मफूल बिही, आप दरवाजे में दाखिल हो. डेफिनेट नाउन है, अल बाबा एक खास दरवाजे का, इसलिए डेफिनेट मैस्कुलिन डेफिनेट नाउन है. सुज्जदन, दिस इज इसम मंसूब और मैस्कुलिन है. और इसको मैंने बताया सुज्जदन जैसे कह रहे हैं ना, इसको हाल भी कहते हैं. हाल मतलब इन द स्टेट ऑफ प्रोस्ट्रेशन, आप सजदा करते हुए, इसको अरबिक में ग्रामर में हाल भी कहते हैं. वक़ूलू, अगेन फेलुल अमर, व इज वाउल अत्फ, देन फेलुल अमर. फिर हित्ततुन, ये इसम मरफू है, और हित्ततुन आपने देखा ना, फिर ता मरबूता है, इसलिए फेमिनन है. और हित्ततुन इंडेफिनिट है, और मफूल बिही है, क्योंकि फाइल को कह रहे हैं कि ये करो, ठीक है. हित्ततुन कहते जाओ. नगफिर लकुम, नगफिर इस फेल मुदारे फर्स्ट पर्सन प्लूरल फाइल, और उसके साथ फिर है प्लस लकुम हर्फ जर, ल और कुम इस दमीर मुत्तसिल, वो आपको पता है कई दफा कर चुके हैं. खतायाकुम, खताया अगेन चूंकि किसी चीज को माफ करना है तो फाइल वाज, माफ करना वाज फाइल, यहाँ पर आ गया खतायाकुम यानी इसम मंसूब, क्योंकि ये मफूल बिही हो गया, खताया और कुम. तो ये प्लूरल, खताया भी प्लूरल है और कुम भी प्लूरल है फॉर द पीपल, ठीक है ना. इट इज दमीर मुत्तसिल, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, और मुदाफिल भी है, खता या कुम, ठीक है. व सनज़ीदुल, व इज वाउल अत्फ, सनज़ीदु अगेन ये अब आपको बताया ना कि स है, इट्स कॉल्ड स हरफे इस्तिकबाल. हरफे इस्तिकबाल यानी फ्यूचर का, मुस्तकबिल जिस तरह हम कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं ना मुस्तकबिल, इसको अरबिक में कहते हैं हरफे इस्तिकबाल, यानी फ्यूचर पार्टिकल. फ्यूचर टेंस के लिए पार्टिकल है स और सौफा दोनों यूज होते हैं. तो फेल मुदारे
first person plural fa'il. मुहसिनीन इसम मंसूब मफूल बिही इस डेफिनेट नाउन, अल मुहसिनीन यानी जो एहसान करते हैं उन लोगों के लिए। मफूल बिही है क्योंकि फाइल था सनजीदुल मुहसिनीन, तो ये मफूल बिही बन गया, और इसको हम एक्टिव पार्टिसिपल भी कहेंगे। और मैंने आपको शायद पहले बताया था एक्टिव पार्टिसिपल क्या होता है, इस्म फाइल, इस्म फाइल है। तफसीर देख लेते हैं आयत नंबर 58 की। अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि इस तरह मैंने उनसे कहा कि आप हाँ फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनको ये कहा कि ये खाओ पियो कर लिया था, ये अब कर रहे हैं, चले भूल जाती हूँ क्या बताया क्या नहीं बताया। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि इस गांव में आप जाओ, इस बस्ती में आप लोग जाओ, जितना खाना है जो खाना है आप खाओ, लेकिन इस बस्ती में आप लोग जाओ। अब उस बस्ती का नाम क्या था, लोग इसके पीछे पड़ जाते, कौन सी बस्ती थी, कहाँ पर थी, लोकेटेड कहाँ पर थी, कितने लोग वहां रहते थे, कौन से लोग वहां रहते थे। भाई अल्लाह ताला ने इतनी डिटेल हमको नहीं दी। हाज़िहिल क़रिया का है, हाज़िहिल क़रिया कोई भी बस्ती हो सकती है, तो डिटरमिन्ड नहीं है कौन सी है, लेकिन कुछ नरेशंस में ये है कि वहां के जो लोग थे वो वॉरियर्स थे, फाइटिंग टाइप के लोग थे, तो इसीलिए कहा कि यहाँ पर तुम एंटर करो, अल्लाह ताला ने कहा, और ये जो रॉन्ग डूइंग लोग हैं इस बस्ती में उनको फाइट करो। अल्लाह ताला ने उस वहां उनको भेजा। और आगे जाके एक और जगह पढ़ेंगे, एक और कुरान में आएगा कि लोग वो अंदर दाखिल नहीं हो रहे होंगे, वो कहेंगे कि इसमें जब्बारीन है, तो वो भी आता है। तो कोई कहते हैं एग्जैक्टली वही टाउन के मुतालिक ये बात हो रही है, वही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, उसी के मुतालिक बात हो रही है। तो कोई कहते हैं कि वो जेरूसलम है, कोई कहते हैं कि वो जेरिको है, जेरिको भी वहीं पर है, मतलब फलस्तीन आप जाएंगे तो सबसे जो ओल्डेस्ट सिटी और सबसे डीपेस्ट सिटी है आई थिंक अर्थ में, वो यही है जेरिको। मैं जा चुकी हूँ जेरिको, आप लोगों में से और लोग भी जा चुके होंगे। तो वो सिटी है जिसमें से फिर लोग निकल के गए थे, उनके साथ झूठा वादा किया था ब्रिटिश ने, और वो बाहर निकल गए और चले गए, और फिर उसके बाद वो लोग जो है वो वहीं पर मतलब बेचारे वापस अपने घरों को नहीं जा सके, बहुत सारे लोग जो हैं। तो ये वो जेरिको वो सिटी है। तो कोई कहते हैं वो जेरिको था, कोई कहते हैं कि वो जेरूसलम था, जो भी था, बस इतना पता है कि ये बनु इसराइल के साथ उस वक्त ये वाकया हुआ था जब वो सिनाई पेनिनसुला में थे, इसलिए उसको वहीं पर कहीं लोकेटेड होना चाहिए, सिनाई पेनिनसुला में होना चाहिए। तो जो भी था डजंट मेक एनी डिफरेंस, जेरूसलम था, जेरिको था, हमने उसमें से लेसन्स निकालने हैं, और ये लेसन्स जो हैं हमारे लिए हर एक के लिए, फॉर ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है ना। तो बनु इसराइल को क्या कहा गया था, लेट्स गो बैक, जो भी शहर था, जो भी टाउन था, जो भी बस्ती थी, जो भी विलेज था, बनु इसराइल से क्या कहा गया था कि आप जितना मर्जी खाएं, आपको जो दिया है तैयब जो आपको दे रहे हैं इसमें से जितना आपको खाना है, जहां से मर्जी खाएं और जितना खाएं। वही अल्फाज जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को कहा गया था। लेकिन जब आप एंटर हो रहे हैं इस मस्जिद में, तो आप प्राउड होके मत एंटर हो, टायरेंट्स की तरह एंटर ना हो, क्रूअल लोगों की तरह एंटर मत हो, जालिमों की तरह एंटर ना हो। आप आप क्या हम्बल होके जाएं, आप झुक के जाएं, आप बाव करते हुए जाएं। सजदा का मतलब ये नहीं सजदा रेज होके जमीन पे, कैसे आप इमेजिन करें, क्या उनको ये तो नहीं कहा था कि आप सजदा करते हुए ऐसे ऐसे करके चलो। वो लोग तो जिस हालत में भी थे, जैसे भी थे, उनको ये कहा गया कि आप लोग प्राउड होके मत जाएं। सो द मीनिंग ओवर हियर इज कि बाउ डाउन का मतलब ये है कि आप सजदा रेज होके ना जाएं, बल्कि ये इसका मतलब है कि आप झुक के जाएं, बाव करके जाएं, जैसे मुत्तकी करते हैं, जैसे उनका चेहरा झुका हुआ होता है, जैसे हम्बल लोग करते हैं। तो हित्ततुन और हित्ततुन कहते हुए जाएं, दो चीजें कहीं, झुकते हुए जाओ, प्राउड होके मत जाओ, और हित्ततुन का हो, हित्ततुन यानी आपको मैंने अभी बताया फॉरगिव करने का। इसके दो मीनिंग्स एक्चुअली हो सकते हैं, इसलिए मैं तफसीर में बता रही हूँ, मैंने एक ही बताया। एक ये है कि अल्लाह से माफी मांगना, हित्ततुन टू फॉरगिव, टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, मैंने बताया ना, बर्डन उतारना। दूसरी चीज ये है टू ग्रांट जनरल पार्डन, मतलब अपने गुनाह आपने किया या नहीं किया, लेकिन अभी वहां के लोग जो हैं, वहां आप जा रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को मर्डर नहीं करें, रिफ्रेन करें फ्रॉम मर्डरिंग द इनहेबिटेंट्स, एमनेस्टी जैसे बोलते हैं उस तरह से, कि आप जाएंगे तो आप अपने गुनाहों का बोझ भी उतारें और आप मजीद गुनाह ना करें। आप अंदर जा रहे हैं, आप उनको फाइट करके उनको निकालें, उनको बेटा फाइट करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको कत्ल करें, फाइट करने का मतलब ये कि आप उनको कॉन्कर करें,
ठीक है ना। तो ये भी चीज हो सकती है। तो कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं इसका ये मतलब था, कुछ कहते हैं उसका वो मतलब था। बहरहाल दोनों मतलब भी हो सकते हैं। बाज़ दफा अल्लाह ताला के अक्सर ये होता है कि एक वर्ड में बहुत सारी मीनिंग्स पोशीदा होती हैं। तो वही हुआ कि ये लोग एंटर कर रहे थे, इनको कहा प्राउड होके मत एंटर करो। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम का जब किस्सा सुना था, वहां पर क्या हुआ था, उनसे यही कहा गया था खाओ पियो, लेकिन एक कंडीशन दी थी। एक कंडीशन कि इस फॉरबिडन ट्री के करीब मत जाना, एक कंडीशन थी ना। सेम बनु इसराइल के था, सिमिलर था। यानी उनको एक कंडीशन के बदले दो कंडीशन थी कि प्राउड होके मत जाना और हित्ततुन कहते हुए जाना। और अल्लाह ताला ने उसके बाद उनको रिवॉर्ड भी लिखा है कि हम आपको बढ़ा देंगे। और अल्लाह ताला ने सनजीदुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ये नहीं मेंशन कर रहे हैं कि मैं आपको किस चीज में बढ़ाऊंगा, इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया। सनजीदुल यानी हम आपको बढ़ाएंगे, वी विल इंक्रीज यू। तो मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का मतलब ये था वी विल इंक्रीज देम इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग। और बाद स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इंक्रीज देम इन रिवॉर्ड यानी उनको बहुत सारा अजर मिलेगा, और इन रैंक्स उनके दर्जात भी बुलंद होंगे। आपको पता है ना कि बनी इसराइल के साथ इतने फेवर्स किए, उनके दर्जात को, उनको चूज किया, सब कुछ किया और उनके लिए इतना किया, फिर भी हर दफा वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते थे जिसकी वजह से वो गड़बड़ करके और अपने ऊपर अल्लाह के गजब को ले आते थे। एक और ये आयत कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के लिए खोलती हूँ। मेरा चाह रही थी क्योंकि इसका बिल्कुल अटैच्ड है इसके साथ। आया नंबर 59 एक ही आयत है और इसको स्प्लिट भी नहीं है क्योंकि छोटी आयत है। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैर अल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून। तो ये फबद्दला, फ आपको पता है फबद्दला, बद्दला आता है बा दाल लाम, जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं बदलना, किसी चीज को तब्दील करना। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप देखें बद्दला है तो ये कौन सा हो गया, फॉर्म 2 हो गया। बद्दला युबद्दिलु तब्दीलन, उर्दू में भी हम कहते हैं ना तब्दील करना, बद्दला युबद्दिलु तब्दीलन, इट इज फॉर्म 2। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, फबद्दला बट चेंज्ड, उन्होंने किस चीज को लेकिन बदल दिया, तब्दील कर दिया। किन्होंने तब्दील किया, अल्लज़ीना ज़लमू, दोज हु रॉन्ग्ड, उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, उन्होंने किस चीज को बदल लिया, कौलन, कौलन को बदल दिया। कौलन क्या चीज है, द वर्ड, द वर्ड्स, या एक वर्ड था ना हित्ततुन, उस वर्ड को, ये काला यकूलु कौलन आपको पता है, तो उस बात को या उस वर्ड को या उस लफ्ज को उन्होंने बदल दिया। गैरा, अदर देन, गैरा तो आप पढ़ चुके हैं, गैर अल मगदूबी वही चीज है, गैरा अदर देन, गैर अल्लज़ी अदर देन व्हाट, या अदर देन दैट विच, यानी उसके अलावा, किस चीज के अलावा, क़ील लहुम, क़ीला was said to lahum them, क़ीला was said lahum to them, क़ीला was said lahum to them, was said to them, कही गई थी उनसे, यानी वो बात जो उनसे कही गई थी कि आप हित्ततुन कहो, उसको उन्होंने बदल दिया। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़अंज़लना, तो से फ़अंज़लना अभी हमने पढ़ा था, सो वी सेंड डाउन, बस हमने नाजिल किया, फॉर्म 4 का है, अलल लज़ीना, अपॉन दोज हु, उन लोगों पर जिन्होंने ज़लमू, हु रॉन्ग्ड, वी सेंट अपॉन देम दोज हु रॉन्ग, जिन्होंने जुल्म किया उन पे हमने क्या भेजा, रिजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, उन्होंने बदला उस वर्ड को, अल्लाह ने उस वर्ड के बदलने की वजह से अल्लाह ने क्या कहा, एक पनिशमेंट भेजी, रिजन, अ कैलेमिटी, अ पनिशमेंट। रा जीम जाई, रा जीम जा, ठीक है ना, रा जीम जा, रिज जन, एक चीज होते है रिज जन, एक होते रिज सन, दो अलग अलग चीजें। अच्छा, उसमें सीन है, इसमें जा है। एक कैलेमिटी या एक अजाब आपके लिए, एक अजाब अल्लाह ने भेजा, मिनस समाई, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, बिमा, बिकॉज, क्योंकि, या इस वजह से, कानू, देवर, ये कई दफा आप कर चुके हैं, वो थे यफसुकून, यफसुकून, फसका, फसका यस्फुकू फिस्कन, या पहले कर चुके हैं फासिकीन का, बिकॉज दे वर डिफाइंटली डिसोबीडियंट, यानी दे वर कंटिन्यूअसली डिसोबीडियंट, वो नाफरमानी करते थे। और फिर आगे कानू का मतलब है कंटिन्यूअसली करते थे। अब समझ में आया कि यहूदियों पे क्यों ये नाजिल हुई सब कुछ, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली दे वर डिसोबीडियंट टू अल्लाह, कंटिन्यूअसली दे वर फासिकून, और इस वजह से अल्लाह ताला कहते हैं कानू यफसुकून, वो लगातार जो ऐसे करते रहे, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको जो किया, एक रिज आसमान से भेजा, एक कैलेमिटी आसमान से भेजी, एक पनिशमेंट आसमान से भेजी, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज नहीं। तो ग्रामर देख लेते हैं। फबद्दल, फाउल अत्फ, बद्दला फेल मादी, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, अल्लज़ीना ज़लमू, अल्लज़ीना इसम मौसूल मैस्कुलिन प्लूरल,
और ज़लमू थर्ड पर्सन फिल मादी मैस्कुलिन प्लूरल फाइल, कौलन इसम मंसूब बिकॉज इट इज मफूल बिही, मैस्कुलिन इंडेफिनिट वर्बल नाउन है मस्दर कौलन कौल, ठीक है ना। गैर अल्लज़ी, गैर इज इसम मंसूब मैस्कुलिन नाउन, मुदाफ है फॉर अल्लज़ी, अल्लज़ी इज इसम मौसूल अभी हमने पढ़ा है बट इट्स सिंगुलर, मुदाफ इलैहि भी है फॉर गैर। क़ीला, क़ीला इज फिल मादी एंड मजहूल, याद रखिए क़ीला यानी पैसिव वॉइस है ये, पैसिव वॉइस, एंड इट इज थर्ड पर्सन masculine singular plus lahum, la is harf jar and hum is damir muttasil, third person masculine plural personal pronoun। फअनज़लना अभी आपने पढ़ा है, फ इज यहाँ पर, हाँ फ इज यहाँ पर फा उस सबीबा, याद रखे फ, ये फ क्यों आया, ये इसलिए आया बिकॉज उन्होंने ये किया, तो ये उसका बिकॉज, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे पार्टिकल ऑफ कॉज, पार्टिकल ऑफ कॉज यानी इस वजह से, इस रीजन की वजह से फ देयरफॉर, दैट्स व्हाई, दस, आप कुछ भी कह लें, तो उर्दू में भी इसलिए, इस वजह से मैंने आपको लिखाया था, फ इज फा उस सबीबा, पार्टिकल ऑफ कॉज या सबब, और फिल माजी अनजलना फर्स्ट पर्सन प्लूरल फाइल, अल्लज़ीना, अला इज हर्फ जर, अल्लज़ीना इसम मौसूल मैस्कुलिन प्लूरल, ज़लमू फिल माजी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल फाइल, रिजसन, रिजसन इज इसम मंसूब बिकॉज ये अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया, तो द फेल वाज नाजिल करना, फाइल वाज अल्लाह एंड देन द मफूल बिही इज व्हाट, द रिज, द पनिशमेंट, इट इज इंडेफिनिट नाउन, मिनस समाए, मिन इज हर्फ जर एंड अस्समा इज डेफिनेट नाउन फेमिनिन, याद है समा फेमिनिन नाउन है, समावाती भी होता है, इसम मजरूर बिकॉज इट इज हर्फ जर के बाद है। बिमा कानू, बिमा इज हर्फ जर प्लस इसम मौसूल, एंड कानू अभी आपने किया था फिल मादी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल और इस्मुकाना भी इसमें, यफसुकून फिल मुदारे थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल फाइल और खबरुकाना है क्योंकि कानू के साथ आया है। तफसीर इसकी देख लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहे हैं कि इतने सारे फेवर्स अल्लाह ताला ने, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला बार बार कहते हैं वइज 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 वइज, और याद करो और रिमेंबर करो मेरे फेवर्स को जो मैंने तुम पे नाजिल की। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वर्ड हित्वतुन जो है, इसको हित्वतुन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, और जो लफ्ज अल्लाह ने उनको दिया था उससे एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। वो मतलब सुनने में ऐसे लगता है सेम सेम है, लेकिन सेम नहीं था। और क्यों? कि वो मजाक उड़ा रहे थे, अल्लाह ताला उनको जो कह रहे थे उसका मजाक उड़ा रहे थे। और वो क्या बोलते रहे, दो जगह पे डिफरेंट किस्म की तफसीरों में, एक में हिंततुन, हिंततुन उसका मतलब है वीट, और हब्बतुन, हब्बतुन भी है ग्रेन। तो ज्यादा जगहों पे हिंततुन लिखा है लेकिन हब्बतुन भी लिखा हुआ है। व्हाटएवर इट वाज दे चेंज्ड द वर्ड, व्हाटएवर वर्ड दे यूज वी डोंट हैव टू नो, बस हित्ततुन अल्लाह ने बताया था, हित्ततुन के बदले जो वर्ड भी उन्होंने यूज किया, एक्स वाई जी डजंट मैटर। हम इससे ये सीखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब गलती की, जब उन्होंने फॉरबिडन ट्री से खाया, अल्लाह ताला ने उनको क्या बताया कि आप ये वर्ड्स, जो कुछ कलिमात सिखाए अल्लाह ताला ने उनको, और उन्होंने और उनकी वाइफ ने कोई वर्ड्स जो सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना, वो उन्होंने पढ़े और अल्लाह ताला ने उनके सब गुनाहों को माफ कर दिया, उनकी तौबा कबूल कर दी। लेकिन बनु इसराइल ने क्या किया, उसका ऑपोजिट किया। अल्लाह ने उनको कहा मैं आपको बहुत ज्यादा दूंगा, आप मोहसिनीन है, आपको मैं इंक्रीज करूंगा हर चीज में, सिर्फ आपने दो चीजें करनी है। लेकिन उन्होंने उसका ऑपोजिट किया, एक तो वो झुक के नहीं गए, अकड़ के गए, और ऊपर से उन्होंने हित्ततुन के बदले हिंततुन या हब्बतुन कहना शुरू कर दिया। इस कंटिन्यूअस, अल्लाह कहते कानू यफसुकून, वो हर वक्त रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग चीजें करते रहते थे, अल्लाह को डिसोबे करते रहते थे, ट्रांसग्रेस करते रहते थे, हद से गुजरते थे, तमाम लिमिट्स को क्रॉस करते थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से एक सीवियर टॉर्मेंट भेजा, एक पनिशमेंट भेजी, एक कैलेमिटी भेजी आसमान से। तो कुछ नरेशंस में ये है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो ऐसी डिजीज थी, हम तो ये कहते हैं ना प्लेग होगा, वो कोई प्लेग भी आया था उन लोगों पे, तो हो सकता है वो प्लेग ही हो। लेकिन वो ये कहते हैं, जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी डिजीज थी जिसमें उनकी जो स्किन है, अंदरूनी स्किन बाहर की तरफ निकल आती थी। ऐसे लगता था कि जैसे उनकी स्किन पील्ड ऑफ है, उनकी स्किन पील्ड ऑफ है। आप इमेजिन करें अपनी स्किन को अगर आप पील करेंगे अंदर से कैसा लगेगा, उस किस्म का हो गया था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको पनिश क्यों किया, क्योंकि उनके पास अल्लाह ताला ने इतनी फेवर्स दी और अल्लाह ने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप रिपेंट करो, अगर आप ये करोगे आपके सब गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बार बार डिसोबीडियंस की, दे कंटिन्यूड, एंड फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग विदाउट रिपेंटिंग वो कंटिन्यू करते रहे, तो दे डिजर्व्ड द पनिशमेंट,
they deserve the punishment. اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے کہ ہم کسی ایسی punishment کو deserve کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو protect کر کے رکھے ہر قسم کی punishment سے in any form and any shape, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے شکر گزار بندوں میں بنا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی obedient بندوں میں بنا کے رکھے, نافرمانی سے بچا لے اور ناشکری سے بچا لے. چلیں اب کوئی سوال؟ ٹائم تو ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں, سوال ہے تو کر لیں. I wanted to finish this because it was in continuation. پلیز کوئی کویشچن, کوئی کلیریفیکیشن؟ جی السلام علیکم نسرین, یہ آپ نے بتایا حتتن کے اگینسٹ جو وہ دو الفاظ بول رہے تھے, کہ آپ اس کو ریپیٹ کر دیں گی؟ حنتتن, حتتن کے بدلے حنتتن, اور یہ حبتن. حبہ تو گرین کو کہتے ہیں نا, ہنت, اور حنتتن بھی کسی گرین کو ہی کہتے ہیں, ویٹ کو کہتے ہیں شاید. حبتن, 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 سوری, حبہ تو حب تو محبت حبت کو کہتے ہیں. جی جی حبت. حبت. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وعلیکم. اور کوئی سوال؟ سب کو روزہ لگ رہا ہے؟ سوال نہیں ہے, سب روزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں, اللہ سب کے روزے قبول فرما لے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو اور پڑھانے کو قبول فرما لے, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے کہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے روزے بھی قبول کر لیں, اور روزوں میں جو ہم دعائیں کریں وہ بھی قبول کر لیں, اور اگر ہم اس میں کوئی بھول چوک, کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو اس میں بھی اللہ ہمیں معاف کر دے, ہماری پکڑ نہ کرے. اور ہمارے چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو آپ سب کے روزے اور ہم سب کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.